पंजाब हरियाणा च अगले 2 दिनों दौरान धूड़ भरी हनेरी की संभावना। हल्के मींह दे नाल चल सकदियां ने तेज हवावां, पर आउण वाले दिनां च होर वधेगा पारा। जलंधर जितन ते नवे उत्साह च दिखे सीएम मान ते अरविंद केजरीवाल। आप सुप्रीमो बोले, इस जित नाल लोक सभा च मुड़ होई साडी एंट्री। असीं काम करदे हां, धर्म जात दी सियासत नहीं। जलंधर जिमनी चोण की जित ते बोले सीएम भगवंत मान, कहा आम आदमी पार्टी के कामां ते लगी मोहर। जित ने वधाया मेरा हौसला, होर तनदेही नाल करांगे लोकां लई काम। जलंधर चोण च दूजे नंबर ते रही कांग्रेस। राजा वड़िंग ने हार कबूलदिआं सुशील रिंकू नूं दित्ती वधाई। बाजवा बोले 2024 च करांगे वापसी। तां नवजोत सिद्धू ने पूरी चोण नूं दस्सिआ पुलिस एक्शन। जलंधर जिमनी चोण ते पंजाब बीजेपी प्रधान बोले, पंजाब के हक च हमेशा बुलंद करते रहांगे आवाज। 2022 के मुकाबले पार्टी के वोट शेयर च 4% का होया इजाफा। अकाली दल ने जलंधर के वोटरां दा कीता शुक्रिया। सुखबीर बोले, लोकां दा फतवा निमरता नाल कबूल। सुशील रिंकू नूं दित्ती जित दी वधाई। जलंधर जिमनी चोण के नतीजों तो बाद की मुड़ होएगा अकाली दल ते बीजेपी का गठजोड़। दलजीत चीमा बोले, दोवें पार्टियां दी वोट जोड़िए तो जित सकते सी सीट। अकाली बीजेपी का गठजोड़ सी मकबूल। आज कर्नाटक जित का जश्न मनाएगी पंजाब कांग्रेस। सूबे भर च रखे गए ने प्रोग्राम। चंडीगढ़ स्थित पार्टी दफ्तर के प्रोग्राम च शामिल होंगे वड़िंग। 136 सीटां हासिल करके की है धमाकेदार वापसी। अमृतसर के अटारी बॉर्डर तो 5 किलो हैरोइन हुई बरामद। अफगानिस्तान तो झाड़ूआं च पैक करके की जा रही सी तस्करी। अफगानी नागरिक ते उसकी पत्नी एनडीपीएस तहत गिरफ्तार। राघव चड्डा ते परिणीति चोपड़ा की हुई मंगनी। राघव चड्डा ने शेयर कीतियां तस्वीरां। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ते सीएम मान भी समागम च होए शामिल। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत एक सवाल दे नाल कि अकाली दल ते बीजेपी का गठजोड़ मुड़ तो होवेगा। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि जलंधर जिमनी चोण दे विच अकाली दल ते बीजेपी वक्खो-वक्ख चोण लड़े, लेकिन जे दोवां दे वोट शेयर नूं कंबाइन करके जोड़ के वेख्या जावे तां ओह सीट जित सकदे सी या मुकाबले दे विच हुंदे। जलंधर जिमनी चोणां दे नतीजिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डॉक्टर दलजीत चीमा का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि गठजोड़ के टुटण का असर जरूर पिया है। गठजोड़ वाले फैक्टर तो इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दोवें पार्टियां दी वोट जोड़िए तां सीट जित्ती जा सकती सी। साडा गठजोड़ वधिया संदेश दिंदा सी। ये डॉक्टर चीमा का बयान है। अकाली दल के सीनियर आगू ने उन्होंने कहा कि अकाली दल ते बीजेपी गठजोड़ दे नाल 3 बार सरकार बनी सी। ये गठजोड़ मकबूल सी। हुण फिर तो सवाल उठन लग्या कि की दोबारा गठजोड़ होएगा दोवां पार्टियां दे विचाले अकाली दल ते बीजेपी का की मुड़ तो गठजोड़ होएगा, क्योंकि जलंधर जिमनी चोण दे विच दोवें पार्टियां ने वक्खो-वक्ख चोण लड़ी। अकाली दल बसपा गठजोड़ ने चोण लड़ी एक पासे ते बीजेपी ने दूसरे पासे चोण लड़ी, लेकिन जे दोवें उम्मीदवारां दी वोट नूं जोड़ के देखिए तां मुकाबला सीधा सुशील रिंकू नाल होना सी। तां इस नूं लैके डॉक्टर दलजीत चीमा दा बयान आया है। कह रहे ने कि गठजोड़ दे टुटण दा असर पिया है। पहली चोण सी तुहानूं एवें भी लगदा कि अलायंस तो बाद पहली चोण सी जे बीजेपी और अकाली दल की वोट शेयरिंग देखी जाए तो अलायंस तो बाद पहली चोण सी नहीं। चलो अलायंस तो जिहड़ा विधान सभा चोणां वेले भी सीगा, इस करके उस तो बाद बीजेपी के नाल अलायंस की गल कर रहे। हाँ, ये एक फैक्टर है, उहदे च कोई शक नहीं है, क्योंकि 21 साल दो पार्टियां ने अलायंस दे विच काम किया। अकाली दल ते बीजेपी 3 सरकारां भी इकट्ठियां पईआं और बहुत सारे हल्के हैगे आ जिथे डिपेंडेंसी हो गई सी एक दूजे ते। उत्थे भी हुण जलंधर वड्डा शहर सी, शहर और पिंड शहर जिहड़ा ज़्यादातर जिहड़ा 3.5 हल्के आ ते ओह तकरीबन जिहड़ा बीजेपी उत्थे जिहड़ी है लगातार कमांड करदी सी ते उत्थे ऑर्गेनाइजेशन साडी इफैक्ट हुई है। इन्ना लंबा समा जो दूजी पार्टी का ही लगातार कैंਡੀਡੇਟ आते रहन
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਘਾਟਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟਾ ਘਾਟਾ, ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਕਟ ਤੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਫੇਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੇੜੇਗਾ? देखो, ऐसी 2-3 चीज़ां बिल्कुल साफ है कि एक तो जो हार का सेक है वो दोनों पार्टियां नूं लग्या है, और अंदर खाते चर्चा जरूर है, क्योंकि जिन्ने तुसी पुराने लीडर देखो, जिन्हां च मदन मोहन मित्तल है या जिन्हां ने वो अलायंस देखा है, दलजीत चीमा भी हालांकि उसी चीज़ का जिक्र जरूर करते हैं, तो उन्होंने उस पावर का एक तो एहसास है कि सरकार जदों सी किस तरीके नाल काम हुंदा सी, चाहे वो सरकार चलती सी या ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ते। क्योंकि जिवें दलजीत चीमा ने भी कहा कि शहरी अते पेंडू जो कंबीनेशन सीगा अकाली दल अते बीजेपी का, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,93,000 ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੈਡਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਸਦੀਪ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਸੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਬੋਲਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ
ਡਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਸਪੇਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ, 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੇਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਨ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਥਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਰਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪੇਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ VOTING ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਚ ਪੈਂਦੇ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 1449 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 7119 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੀਟ ਤੋਂ 29348 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 36010 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 39582 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 19106 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 51661 ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੀਟ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਕੇ 35737 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 15946 ਵੋਟਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 17781 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ 35008 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 32217 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 27387 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 14052 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ 40816 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 25222 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 33486 ਵੋਟਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 21826 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 39213 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 35268 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਮੀਨੀਆ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। 4125 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 6294 ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ 34960 ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 25821 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 27993 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 25259 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 33011 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣੇ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 24716 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10907 ਵੋਟਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਕੇ 5025 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ 32764 ਵੋਟਾਂ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 24368 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 37852 ਵੋਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 31549 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32685 ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਢੱਲ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਕੇ 30290 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 6153 ਵੋਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6549 ਵੋਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਈਆਂ। ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ 47338 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਕੜਾ 27946 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ 4104 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5847 ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ 34478 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ 38657 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 35985 ਵੋਟਾਂ ਫਿਲੌਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 29510 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48288 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 31658 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਕੋਦਰ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਐਲਸੀ ਯਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ 2042 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10407 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ 42868 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 34740 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੂੰ 39999 ਵੋਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 29434 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੂੰ 36068 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 25760 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਐਲਸੀ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1282 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 6564 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀਤਲਾਲ ਪੱਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ 28947 ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣੇ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 32228 ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 34987 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ 21115 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ 39554 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 22877 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਦਵਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 5518 ਵੋਟਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 8354 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 41830 ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 37951 ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 33709 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 27269 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 37256 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 24061 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।